నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ప్రధాని మోదీని కలిసిన శుభాంశు శుక్లా రోదసీలోకి తీసుకెళ్లిన త్రివర్ణ పతాకం అందజేత. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో విపక్ష పార్టీల పోటీపై ఇవాళ స్పష్టత. అభ్యర్థి కోసం పలు పేర్లను పరిశీలిస్తున్న ఇండి కూటమి నేతలు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్లి సురక్షితంగా వచ్చిన తొలి భారతీయ వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా సోమవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అయిన దృశ్యాలను పీఎంఓ విడుదల చేసింది. అంతరిక్షం నుంచి తీసిన కొన్ని చిత్రాలను టాబ్లెట్ కంప్యూటర్లో చూపిస్తూ వాటి గురించి శుక్లా ప్రధానికి వివరించారు. అంతరిక్ష అనుభవాలు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగ పురోగతి, గగన్యాన్ మిషన్ వంటి వాటిపై మోదీతో చర్చించారు. వ్యోమగాములు ధరించే ప్రత్యేక జాకెట్తో లోక్ కళ్యాణ్ మార్గ్లోని ప్రధాని నివాసానికి శుభాంశు వెళ్లినప్పుడు మోదీ స్వాగతం పలికి ఆప్యాయంగా హత్తుకున్నారు. భుజంపై చేయి వేసి ఆయనతో కలిసి నడుస్తూ ముచ్చటించారు. ఐఎస్ఎస్ కు తీసుకువెళ్లిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని, యాక్సియం 4 మిషన్ కు సంబంధించిన జ్ఞాపికను శుక్లా ప్రధాని మోదీకి అందజేశారు. लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है. आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा. जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग. सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है. आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो वैसे ही रहता है सर. और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है. हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं. इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है. मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है. उससे तो ज्यादा अच्छा है सर. बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं. और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब आप चल नहीं सकते वापस आते हैं. तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे. फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है. यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है. माइंड का ट्रेनिंग है सर. बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है. उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर. सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर. इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे. अभी वहाँ जो लोग मिले आपको, हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे. और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर. मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीजों के बारे में. फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे. जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है. और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर. और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में. छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर. स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले. तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के ये जो सीक्रेट्स हैं मैं बोलूंगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहां पहुंच गए. और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहां सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है. पहला एक बार कोई भारतीय आया. जी सर. तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं? जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके. बहुत
एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं। बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर। और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है, और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा ये पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास सर। हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का सर। अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है सर। लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। सर जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर, और 2 बार रेडियो के थ्रू उनसे बात हुई। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है सर, कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आपने जैसा कहा सर कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे लगता है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने देश का रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ तक पहुँचाऊँ। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान सर, जो हमारे बड़े मिशन है सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है सर, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने काफी सारी चीजें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर ये सारी बिजली चमक रही है बिजली जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होते ही जो डार्क एरिया आता है सर ये हिमालय आ जाता है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर।
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో 10 ఏళ్ల బాలిక సహస్ర హత్య కేసులో అనుమానితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ను అడిగి తెలుసుకుందాం. శ్రీనివాస్, చెప్పండి, బాలిక హత్య కేసులో పురోగతిపై సమాచారం ఏంటి? కలకలం రేపిన కుకట్పల్లి సంగీత్ నగర్ లోని 10 ఏళ్ల బాలిక సహస్ర హత్య కేసులో అనుమానితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలిక ఇంటి వద్ద నివసించే సంజయ్ అనే యువకుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. అయితే బాలిక హత్య జరిగిన తర్వాత కూడా సంజయ్ అక్కడే తచ్చాడినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. అతనిపై అనుమానాలు రావడంతో ప్రస్తుతం అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హత్య ఎందుకు చేశాడు, ఎలా జరిగింది ఈ ఘటన అనే కోణంలో అయితే పోలీసులు ప్రస్తుతం ఆయనను విచారిస్తున్నారు. అయితే 10 ఏళ్ల బాలిక సహస్ర ఇంట్లో ఒక్కరితే ఉన్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బాలిక తండ్రి కృష్ణ ద్విచక్ర వాహనాల మెకానిక్ గా పనిచేస్తున్నాడు. తల్లి రేణుక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గా పనిచేస్తుంది. మధ్యాహ్నం సమయంలో అంటే వీరి ఇంట్లో లేని సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బాలికపై 3 కత్తిపోట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మధ్యాహ్నం తండ్రి ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి బాలిక రక్తపు మడుగులో పడి ఉంది. దీంతో ఈ ఘటన వెలుగు చూసింది. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు పనికి వెళ్లడంతో ఇంట్లో బాలిక ఒక్కరితే ఉన్న సమయంలోనే ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే వైద్యులు పోస్ట్మార్టం నిర్వహించారు. బాలిక తల్లిదండ్రులకి మృతదేహాన్ని అప్పగించారు. ప్రస్తుతం అయితే 6 బృందాలుగా ఏర్పాటైన పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సంజయ్ పై అనుమానాలు వ్యక్తం కావడంతో పోలీసులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. చూడాలి మరి విచారణ పూర్తయ్యాక ఎటువంటి అంశాలు వెలుగు చూస్తాయనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది. ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాజెక్టు అద్భుతాల నగరంగా ఉండనుంది. దేశానికే రోల్ మోడల్ గా నిలవనున్న ఈ నగరాన్ని 765 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అందుకోసం ప్రాథమిక మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పన చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. భారతదేశానికే తలమానికంగా ఉండేలా రేపటి పౌరులకు మేలిమి భవిష్యత్తునిచ్చే నగరంగా ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నద్దమవుతోంది. హైదరాబాద్ దక్షిణ ప్రాంతంలో 765 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ నగరాన్ని నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ FCDAను ఏర్పాటు చేసింది. తెలంగాణ అర్బన్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ 1975 కింద ఇది పనిచేస్తోంది. ప్రస్తుత GHMC సరిహద్దులకు అవతల ఏర్పాటవుతున్న ఈ జోన్ను భావితరాలకు స్థిరమైన సమ్మిళిత నగరంగా తీర్చిదిద్దారనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఫ్యూచర్ సిటీలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేయనున్నారు. నివాస సముదాయాల నుంచి కాలినడకన చేరుకునేంత దూరంలోనే విద్య, వైద్య, ఉపాధి, ఉద్యోగ, వినోద సంస్థలు ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించనున్న ఈ నగరానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక మాస్టర్ ప్లాన్ ను అధికారులు రూపొందించారు. దీనిపై ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో ఉన్నత స్థాయిలో సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. నిర్మాణ ప్రణాళికలపై ముఖ్యమంత్రి పలు సూచనలు చేశారు. ఆయన ఆదేశాలతో తుది మెరుగులు దిద్ది త్వరలోనే పూర్తి స్థాయి ప్రణాళికను ప్రకటించడానికి ప్రభుత్వం సన్నద్దమవుతోంది. ఔటర్ రింగు రోడ్డు, శ్రీశైలం హైవే, నాగార్జున సాగర్ హైవేలతో సరిహద్దుగా ఉన్న కీలకమైన అభివృద్ధి కారిడార్ను ఫ్యూచర్ సిటీ కవర్ చేస్తుంది. ఇది రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉంది. ఒకే చోట విశాలమైన భూమి, ఇప్పటికే ఉన్న పారిశ్రామిక సంస్థలతో తెలంగాణ భవిష్య నగర ఆర్థిక శక్తికి ఈ ప్రాంతం కేంద్రంగా నిలుస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. హైదరాబాద్ మహానగరంపై ఒత్తిడిని తగ్గించడం, స్మార్ట్ మౌలిక సదుపాయాలు, స్థిరమైన జీవనం, వేగవంతమైన ఆర్థిక వృద్ధితో ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందించడం ఫ్యూచర్ సిటీ లక్ష్యం. ఈ నగరాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ప్రఖ్యాత అంతర్జాతీయ సంప్రదింపు సంస్థ సహాయంతో మాస్టర్ ప్లానింగ్ రూపకల్పన శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఆధునిక పర్యావరణ పద్ధతుల ద్వారా జీవావరణ సంరక్షణ, మెరుగుదలపై మాస్టర్ ప్లాన్ లో దృష్టి సారిస్తున్నారు. పారిశ్రామిక, నివాసిత ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటి నిర్వహణ కోసం స్పాంజ్ పార్కులు నెలకొల్పుతారు. ఇవి నీటిని గ్రహించి వరదల్ని నివారిస్తాయి. రోజువారీ నీటి డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని పునర్వినియోగ నీటి పద్ధతిని అమలు చేస్తారు. జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ పై దృష్టి పెడతారు. ఇది వర్షపు నీటి సేకరణ, పునర్వినియోగ వ్యవస్థల ద్వారా నీటి కొరతను సమర్థంగా తీరుస్తుందని, బయటి నుంచి నీటిని సరఫరా చేసుకోవడాన్ని తగ్గిస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. విద్యుత్ అవసరాల
కోసం అధిక సామర్థ్య సబ్స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు. పారిశ్రామిక జోన్లు, వ్యాపార కేంద్రాల మధ్య గ్రీన్ కారిడార్ బఫర్ గా పనిచేస్తుంది. విశాలమైన అర్బన్ ఫారెస్ట్, పాకెట్ పార్కుల నెట్వర్క్ తో భవిష్య నగరం హరిత వాతావరణాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. నివాస సముదాయాల నిర్మాణంలోనూ ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడుతున్నారు. ఈ క్లస్టర్లో వాక్ టు వర్క్ జీవన శైలిని అందించేలా రూపొందించారు. సమీపంలోని రిజర్వ్ అటవీ ప్రాంతాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. వీటికి తోడుగా ఇప్పటికే ఉన్న జలవనరులు, జంతు ప్రదర్శనశాల, ఎకో టూరిజం జోన్లను సంరక్షిస్తారు. పర్యాటకం, వ్యాపార సందర్శనల్ని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ఫ్యూచర్ సిటీ సరిహద్దు వెంట అనేక హోటళ్లు, రిసార్ట్లను ప్రణాళికలో పొందుపర్చారు. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్, ఈ వేస్ట్ డిస్పోజల్ మెకానిజమ్స్, కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లతో ఫ్యూచర్ సిటీ సన్నద్దమవుతోంది. ఇవి అన్ని రకాల వ్యర్థాల నిర్వహణను సమర్థంగా నిర్వహిస్తాయి. రాష్ట్ర రాజధానిలో నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సిద్దమవుతున్న యువకులను విద్యుత్ రూపంలో మృత్యువు కబలించి వేసింది. గణనాథుణ్ణి తరలిస్తుండగా వేర్వేరు ఘటనల్లో 3 చనిపోయారు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీ బండ్లగూడలో గణేష్ విగ్రహాన్ని తరలిస్తుండగా విద్యుత్ తీగలు తగిలి 2 మృతి చెందారు. మరొకరికి గాయాలయ్యాయి. అంబర్పేటలో జరిగిన మరో ఘటనలో వినాయక మండపం వద్ద షాక్ తగిలి ఓ యువకుడు దుర్మరణం పాలయ్యాడు. విగ్రహాన్ని మండపానికి తరలిస్తున్న క్రమంలో విద్యుత్ తీగలను కర్రతో పైకి లేపుతుండగా ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్లో 2 రోజుల్లోనే విద్యుత్ షాక్ ఘటనలు 3 జరిగాయి. మొత్తంగా 8 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలో 466 పొరుగు సేవలు, అతిథి ఉద్యోగాల భర్తీకి ఆర్థిక శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. గ్రంథాలయాల్లో 173 లైబ్రేరియన్, హెల్పర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు పొరుగు సేవలు ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసేందుకు ఆర్థిక శాఖ అంగీకరించింది. రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి ఎస్సీఆర్టీలో 239 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఎస్సీఈఆర్టీలో 211 గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీలతో పాటు మరో 28 పొరుగు సేవల పేరిట భర్తీ చేసేందుకు ఆర్థిక శాఖ పచ్చజెండా ఊపింది. ఏడాది కాలపరిమితితో ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ త్వరలో ఈ నియామకాల ప్రక్రియ చేపట్టనుంది. పెండింగ్ బిల్లుల కోసం సచివాలయంలో కాంట్రాక్టర్లు మరోసారి ఆందోళనకు దిగారు. మన ఊరు మన బడి పనులు చేపట్టిన కాంట్రాక్టర్లు తమకు బిల్లులు చెల్లించడం లేదంటూ సచివాలయం ఆర్థిక శాఖ వద్ద ధర్నా చేశారు. అప్పులు తీసుకుని అభివృద్ధి పనులు చేసి బిల్లుల కోసం నెలల తరబడి తిరుగుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక శాఖ అధికారుల చుట్టూ నెలల తరబడి తిరుగుతున్నా బిల్లులు చెల్లించడం లేదని ఆరోపించారు. కాంట్రాక్టర్ల ధర్నా విషయం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన కాంట్రాక్టర్ల వద్దకు వచ్చి వినతిపత్రం తీసుకున్నారు. కాంట్రాక్టర్ల డిమాండ్లను పరిశీలిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం హామీ ఇచ్చారు. ఈ విషయంపై ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమా లేక స్కామ్గ్రెస్ ప్రభుత్వమా అని ఘాటుగా విమర్శించారు. ఒక మిషన్ లేదు, విజన్ లేదు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఉన్నది టార్గెట్ కమిషన్ ఒక్కటేనని ఆరోపించారు. దాదాపు 150 నుంచి 200 మంది కాంట్రాక్టులు ఉన్నాము. మాకు ఇవ్వాల్సిన బాకీ మేము మొన్న కమిషనర్ దగ్గర పోయి కలవడం జరిగింది. అక్కడ పోతే 386 కోట్లు మాత్రమే మా పెండింగ్ ఉన్నాయి. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కానీ తలుచుకుంటే మా పైసలు ఇవ్వడం పెద్ద అది కాదు. మరి వాళ్ళు మా మీద ఎందుకు కక్ష కట్టినలో మాకు అర్థం కావట్లేదు. మేము చేసింది స్కూల్ పనే, వేరే పని కాదు. ఇక్కడ ఏ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు కాదు, కేవలం కాంట్రాక్ట్స్. ప్రభుత్వాలు మారుతాయి, కాంట్రాక్టులు ఉంటారు, అగ్రిమెంట్ టైం ఉంటుంది, అగ్రిమెంట్ తర్వాత వర్క్ చేయడం ఉంటాయి. ఇవి ఎందుకు మరి వాళ్ళు ఆలోచిస్తలేరో మాకు అర్థం కావట్లేదు. 35 లక్షలు పనిచేసిను, అందులో నుంచి 20 లక్షలు వచ్చి ఇంకా 15 లక్షలు రావాలా? కానీ మా ఊరు మాబడి పేరు మార్చి ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత పేరు మార్చి అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పేరుతో అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఒక్కొక్కడికి 4 లక్షలు 5 లక్షలు ఇచ్చి వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నారు. మమ్మల్ని 2 సంవత్సరాల నుంచి బిల్లు కావాలని తొక్కిపట్టి ఆపుతున్నారు. ఇప్పుడు కలెక్టర్ 4 సార్లు వచ్చి ఆర్టీఐ చట్టం కింద మా తర్వాత బిల్లు ఇచ్చారు లేదని 2500 పేజీలు 5,000 డబ్బులు కట్టి తీసుకొని మన కోర్టు వేద్దాం పోతే 4 రోజులు వద్దామని ఆగారు. మన వాళ్ళందరూ అన్నారు. దానికోసం కోర్టు వేలా, ఇంకో 10 రోజులు చూసిన తర్వాత కోర్టులే వేస్తాం. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో విపక్ష పార్టీల పోటీపై నేడు స్పష్టత రానుంది. ఈ మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు విపక్ష పార్టీలు మరోసారి సమావేశం నిర్వహించి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ప్రకటించనున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ రాధాకృష్ణన్ పేరు ఖరారైంది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే నివాసంలో సమావేశమైన సిపిఎం, టీఎంసీ, ఆర్జేడీ, సమాజ్వాదీ, డీఎంకే, జేఎంఎం నాయకులు విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి కోసం పలు పేర్లను పరిశీలించారు.
డీఎంకే నేతలు తమిళనాడుకు చెందిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్త పేరును ప్రతిపాదించగా కాంగ్రెస్ మద్దతు తెలిపింది. డీఎంకే నేత తిరుచి శివ పేరు కూడా పరిశీలనలో ఉంది. కానీ ఇతర విపక్ష నాయకులతో చర్చించాల్సి ఉంది. ఎన్డీఏ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్ కూడా తమిళనాడుకు చెందిన వారే. ఇప్పటికే విపక్ష నేతలతో మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సిపి రాధాకృష్ణన్ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు కోరారు. కానీ ఎన్నికల్లో తలపడేందుకే విపక్షం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. సైబర్ మోసగాళ్ల నుంచి ఇప్పటి వరకు 5,489 కోట్లను రికవరీ చేసినట్లు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఆ సొమ్మును బాధితులకు రీఫండ్ చేసేలా నిబంధనలను సులభతరం చేయాలని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన కేసులో సైబర్ కమాండోల సేవలను సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. ఢిల్లీలోని నార్త్ బ్లాక్లోని తన కార్యాలయంలో సైబర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ డివిజన్ కార్యకలాపాలను కేంద్ర మంత్రి సమీక్షించారు. ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ I4C ప్రాధాన్యతను వివరించారు. సైబర్ నేరాలపై పోరాటంలో కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం కల్పించే ప్రధాన కేంద్రంగా I4C పనిచేస్తోందని తెలిపారు. సైబర్ మోసాల బాధితుల సొమ్ము రికవరీ చేయడంతో పాటు 12 లక్షలకు పైగా సిమ్లు, మొబైల్ హ్యాండ్సెట్లను బ్లాక్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. 4,631 కోట్లు విలువైన మోసపూరిత లావాదేవీలను అడ్డుకోవడం జరిగిందని, అందులో భాగంగా 13.3 లక్షల మ్యూల్ అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు వివరించారు.